हेलो फ्रेंड्स आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे माने तुमर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू आपण बहुत इम्पोर्टेंट आपण सिटी हो बीड हो कौन से एग्जाम हो बहुत इम्पोर्टेंट तो से टॉपिक आम पढ़ा। टॉपिक नाम हूँ आम रूढ़ीर अर्थ वाक्य गठन रूढ़ी और लोकवाणी। तो यही टॉपिक रे मुझे आपण को टॉपिक एमती बुझेबी जे आपण मानक आउ केही बुझे नथिबे एमती देखिबे यही टॉपिक टी आपण माने थरे पढ़ीदेवे तो केबे भूली पारिबेनी आ परीक्षा रे सब किछि करिके आसीबे। तो ए वीडियो को समस्ते आपनकर संग मानक पाखु शेयर करिवे कारण समस्त यार बेनिफिट पाई परिबे। तो जदि भल लागियो तो लाइक टी करदेबे आ सब्सक्राइब मध्ये करदेबे। चलंतु वीडियो टी को हम स्टार्ट करिया। प्रथम देखंतु कोन दैछि हमर रूढ़ी का कोन हमें रूढ़ी का कहबा दैछि कोनोसी विशेष अर्थ रे व्यवहृत वाक्यांश वा खंड वाक्य को हम रूढ़ी कहबा। देखो आम रूढ़ी जो वाक्य गुड़ाक शब्द गुड़िक आम जो लेखाए थाए सी गुड़ा तार निजर अर्थ प्रकाश कैनि तार कौन अन्य एक अर्थ बा अन्य एक अर्थ आम प्रकाश करे ताको आम कौन कहबा ना रूढ़ी। देखो कौन विशेष अर्थ रे व्यवहृत वाक्यांश और खंड वाक्य को आम रूढ़ी कहबा। ये जानले जपरिक आखि पकाइबा अंटा बांधिबा। देखो रूढ़ी केते प्रकार और कौन कौन मुझे प्रथम देखो गठनगत स्वातंत्र्य आधार रे यह तीन भाग विभक्त। आम गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी। देखो ये मन कौन ना क्रियायुक्त रूढ़ी जोटार आम क्रिया थी क्रियाहीन मान क्रिया न रूढ़ी और उपमा तुलनात्मक मान तुलना कर जो रूढ़ीटा आम कह जाए आम तुलनात्मक रूढ़ी कहते जानले। प्रथम आम कौन देखा देखो क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कह देखो कौन सी वाक्यांश पद संहति रे क्रियापद संयुक्त थाए ता मुख्यार्थ भिन्न मान जो मुख्य मान तार जो अर्थ बा मुख्य अर्थ भिन्न एक नूतन अर्थ प्रकाश करते आम क्रियायुक्त रूढ़ी कह जाए। जमी कपाल प्लस फिटिबा यहाँ कौन कपाल अर्थ आ फिटिबा अर्थ अलग कौन अलग अर्थ कौन कपाल अर्थ अलग फिटिबा अर्थ अलग किंतु ये दुईटी मिसी आम कौन कहते सौभाग्य उदय हवा आम कपाल अर्थ कि फिटवार अर्थ ये किसी सौभाग्य किसी उदय यार अर्थ किसी अच्छी कि किसी ना कि कपाल फिटा मिसिक आम अलग अर्थ प्रकाश कर निज अर्थ प्रकाश करनी आम कौन कहना क्रियायुक्त रूढ़ी रूढ़ीर अर्थ माने निज अर्थ प्रकाश नक आम अन्य अर्थ प्रकाश करवा। जमी कपाल प्लस फिटवा कौन है सौभाग्य उदय हवा तापर कौन ना अठा काठी पढ़ा माने असुविधार सम्मुखीन होगा। आम देखो अठा काठी यार माने आम असुविधा कि असुविधा नुहे ना किंतु एटा असुविधार अर्थ को आम प्रकाश करुच्चे। तो यहाँ हूँ आम क्रियायुक्त रूढ़ी। तापर देखो क्रियाहीन रूढ़ी कौन जो वाक्यांश बा पद संहति रे बा पद विन्यास रे क्रियापदर व्यवहार घटी न था मैंने क्रियापद से न था एवं पद संहति एक विशेष आरोपित अर्थ को बुझाई था। यहीटा मन रखिए आपण परीक्षा पचारिदेव रूढ़ीटी आम क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जाए आपन देथिबो आरोपित जोटी आरोप ऑप्शन टी देखिए सेटा करेक्ट आंसर टी बोली हम देखिले। जमती अलना कथा माने मूल्यहीन कथा अलना अर्थ मूल्यहीन मूल्यहीन नुहे कि तार आम अन्य मीनिंग जो बुझला यहाँ आम रूढ़ी कहवा अलना कथा मूल्यहीन कथा काठिकर पाठ कष्टसाध्य अंध बुझाणा अन्याय विचार ये उपमामूलक कौन ना आमर देखो जो पद सहती उपमेय को उपमान सहित तुलना करा जाए उपमा करा सहित उपमावाचक शब्द परी प्रयोग घटी थाए एवं समग्र पद संहति मुख्य अर्थ भिन्न मान मुख्य अर्थ प्रकाश कर एक विशेष अभिप्रेत अर्थ को प्रकाश कर समर्थ होता है ताको आम तुलनात्मक बा उपमायुक्त रूढ़ी कह जाए। जमीक आम देखु पवन परी धाइबा परी लागु जोक परी लगे बरडा पत्र परी थरिबा ये देखो आम केत क्रियायुक्त रूढ़ीर वाक्यर व्यवहार और तार अर्थ आम जाना अकस रखा बा अहंता रखा यार अर्थ कौन ना अकस रखा अहंता रखा यार अर्थ हूँ राग रखा। जमीक देखो सरपंचक दुर्नीति संपर्क में मुह खोली से मो पर अकस रखिंट बा राग रखिंट से भाई से भाई दाऊ साधा भी से अर्थ राग रखा बा तार दीजिए आम अग्नि शर्मा है माने खूब रागिबा अग्नि शर्मा है अग्नि परी लगी से भाई टाइप्र कथा अग्नि शर्मा है खूब रागिबा छात्रटीर कुकर्म देखी शिक्षक अग्नि शर्मा हो गले मन रखिए
ଆମ ପିଡିଏଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବିଚରା ସୁଦାମ ବାବୁ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଠା ବଳିଦେବା, ଅଠା ବଳି କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦୋଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା, କହିଦେଇଛନ୍ତି କି କହନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିଦେବା। ସେଭଳିଆ ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେବା ମାନେ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ଯେ ଥାନା ବାବୁ ମାଧୁଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ମାନେ ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା। ମାନେ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ମାନେ ଅନ୍ଧ ତ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଭଳି ଆଉ ଆମର ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ବି ସେଇଆ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଭଳି କଥା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା କହିବା ତ ଏହା କ'ଣ? ଆମର ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଭଳି କଥା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନକରି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଇଛି କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣି ଭଲ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାନି, ଯଦି ଖାଲି ଅନୁମାନ କରି କହିବା ତ ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ହେବନି ନା। ସେଇଭଳି ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ପଚାରିବ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ସ୍ଥିର କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ତା ନକରି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେବ ପଚାରିବ କି ଏଠି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ସେଇଟା ହେବ ଆମର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଭଳି ସବୁ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା, ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ପାଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି, ଏଇ ଚାରୋଟିକି ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଖି ଦେଖାଇବା। ଆଖି ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥ ଡରାଇବା ବା ଭୟଭୀତ କରାଇବା। ତୁ ତାକୁ ଯେତେ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ସ୍ୱଭାବ ତ ଆଉ ବଦଳିବ ନାହିଁ। କହନ୍ତିନି ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଘରେ କହୁଥିବେ ତୁ ପିଲାଟାକୁ ଆଖି ଦେଖା କରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆଖି ଦେଖାଇବା ଭୟ କରାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଖି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଲୋଭ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାରିଆ ଭଗିଆଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳା ବହୁ ଦିନରୁ ଆଖି ପକାଉଥିଲେ ମାନେ ଲୋଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ଆଖି ବୁଝିବା। କହନ୍ତିନି କି ଯେମିତି ଗାଁ ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ଆମର ଏଇ ବାବୁ ରାମ ବାବୁ ଧର ରାମ ବାବୁ ଆଜି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ପାଇବା ମାନେ ପସନ୍ଦ ହେବା। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ମୋର ଆଖି ପାଇଲା ମାନେ ଆଖିକି ପାଇବା ବା ଆଖି ପାଇଲା ମାନେ ଅର୍ଥ ମାନେ ପସନ୍ଦ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନ ପାରିବା। ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିବାରୁ ବିଚରା ନବଘନ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଯାଇଛି ମାନେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ତା ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଠକିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ କିଏ ମୋ ଆଟାଚିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ବା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିବା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ସାହସ କରିବା। ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ମନରେ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ନ ମାନିବା ମାନେ ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମାନେ କାହାକୁ ମାନିବାନି। ସୁଦାମ ଧନ ଗର୍ବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ। ଦେଖିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା। ଆର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା। ଆଖି ବୁଝିବା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା, ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିନି ଏତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ରୋଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଝଡ଼େଇବା। କହନ୍ତିନି ତମେ ତ ଔଷଧ ଖାଉନୁ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହେବ? ସେଇଭଳି ଆଉ
ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ପରେ କମଳ ଲୋଚନ ବାବୁ ଖାଲି ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇବା, ମାନେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଖରାପ ପରିବେଶରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ କଳିଗୋଳ ଲାଗି ରହିବ ତାହା ଟାଉଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ, କାରଣ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇପକା, ମାନେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇ। କଙ୍କଡ଼ା ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଳି ପାଣି ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ଖରାପ ପରିବେଶରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଦନାକୁ ଉଖାରିବା, ମାନେ କହନ୍ତି ନା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ହାରଟେ କିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲା ପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଛିଗୁଲେଇ କହିଲେ ଯାଉନୁ ଫୁଲେଇ ହେଇ ବୁଲିବୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ବେଦନା ଉଖାରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଇଏ କରିବେ ସେଇଟା ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିନା କାରଣରେ ବା ଅଯଥାରେ କଳି କରିବା। ସେ କଳି ହୁଡ଼ି ରତନୀ କଥା ମୋତେ କହନା, ତାର ତ କଥା କଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମର କଥା ତଳେ ନ ପକାଇବା, ଅର୍ଥ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ନ କରିବା। ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ତଳେ ପକାଉନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କପାଳ ଫିଟିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର କପାଳ ଫିଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ଗତକାଲି ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚୋରମାନେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଳାକନା ବୁଲାଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇଯିବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର? ମଳିନ ବା ଶୁଖିଲା ଦିଶିବା। ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବିଚରା ସୁଦାମ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ ତା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଗାଁରେ କହୁଥିବେ, ଘରେ କହୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, କହିଥିବେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯିବା, ମଳିନ ଦେଖାଯିବା। କାନ ଡେରିବା, ପର ଛିଦ୍ରକୁ ଲୁଚି କରି ଶୁଣିବା। ପର କଥାକୁ ଅଯଥା କାନ ଡେରିବା ଉତ୍ତମ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମର ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳୁ କରିଦେବା, ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ସୁମନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା। ଚିତା କାଟିବା, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠକିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। ଚାକର ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୁଅ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଚିତା କାଟିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା, ଅର୍ଥ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରତି କଥାରୁ କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିବା। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ କ୍ଷେତ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ବିଚରା ଚାଷୀମାନେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିବା, ଅର୍ଥ ମନ ମାରି ବସିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିନଥିବାରୁ ମୋହନ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇ ଘର କୋଣରେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ଡେଇଁବା, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସହି ନ ପାରିବା ବା ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ତ ନାଇଁ ଡେଉଁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିବି, ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତରେ ଏତେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା କ୍ରିୟାହୀନ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଅଛି ଆମର? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଜାଣିଛ, ଯାହାର କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ବା କ୍ରିୟାହୀନ ମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଅକଲ ସଲାମୀ, ଅର୍ଥ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରି ଅକଲ ସଲାମୀ ପାଇଲି। ଅଗମୂଳ ବା ଆମୂଳଚୂଳ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ। ଘଟଣାଟି ଏପରି ଘଟିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ଅଗମୂଳ ପାଉନାହିଁ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ କିଛି ପାଉନି। ଅର୍ଥ ଅମୂଳଚୂଳ, ଅଗମୂଳ ଅର୍ଥ ଆମୂଳଚୂଳ, ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ। ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। କହନ୍ତି ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ, ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଅତି ସଚୋଟ ଦେଖାଇ ହୋଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ସଚୋଟ ହୋଇ ଦେଖାଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ସହାୟ, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହରେକୃଷ୍ଣ ତା ବିଧବା ମାଆର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଅବିର, ମାନେ କଥା ଜୋରେ କହୁଥିବ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ। ତା କରିବା ପଣିଆ ମୋତେ ବେଶ ଜଣାଅଛି। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ପରି ସେ ଖାଲି କଥା କହି ଜାଣେ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ
ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମାନେ ପରିତୋଷ ସବୁଠି ନିଜ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ଅପଦସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ବା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଅଲଣା କଥା। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତୁମର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା ବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆକାଶ କୁସୁମ ମାତ୍ର। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। ଅର୍ଥ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ କରି ବୁଝାଇଲି, ହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁର ଅସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗାଁ ନାଁ ପକାଇଲେ। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ ପରକୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି? ନିଜ ଲୋକ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଖରାପ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବି? ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆଉ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି, କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ଆଉ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାହୀନ ପରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ। ଆମର କ୍ରିୟାହୀନଟା ଆଗେ ଧରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ବା ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ଅର୍ଥ କାମ ନ କରି ବେଶୀ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ମାନସ ଗୋଟିଏ, କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିଛି ଲୋକ କିଛି ଜଣକୁ କହନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ। ଗଜମୂର୍ଖ ଅର୍ଥ ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଣବତ ଗଜ ମୂର୍ଖଟି, ସେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କି ଭାଷଣ ଦେବ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏବେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଇତା ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା। ଅଭିରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲା, ସେ ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ପଇତା ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛକା ପଞ୍ଝା ଅର୍ଥ ସତର୍କ ହେବ। ଅନେକ ଛକା ପଞ୍ଝା ପରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ 2 ଜଣ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକ୍ନିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ଟିକ୍ନିକ୍ କରି ଦେଖିବା ବା ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଟିକୁ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ପିତ୍ତକୋଷରେ ପଥର ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଜପାମାଳି ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜପାମାଳି ଥିଲେ। ଝାଳ ବୁହା ଅର୍ଥ ବହୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ମହାନ ଅନର୍ଥ ହେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମହାଭାରତ ଝିମିଟି ଖେଳ, ଛୋଟ ଖେଳରୁ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଲାବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳି ଲାଭ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦେଶର ତ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସବୁର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେବ। ଦେହ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। କ'ଣ? ବାକୁ ବତା ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗନାଟ ଅର୍ଥ ମୁରବୀ ଅଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ବୁଲିବା। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଘ ଘରେ ମିରିଗନାଟ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାପରାଣ ଢିଙ୍ଗି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ କରି କୌଣସି କାମ କରାଇବ। ବିବାହ ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଅର୍ଥ ଆମର ଶେଷ କହନ୍ତି ନା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ସେଇଟା ଆଉ ଆମର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମନେ ରଖିଥିବା ଆମର ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ମାନେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଗଲା ଆମର ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହା ଥରେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ। ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମନେ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ
ଫୁଙ୍କା ପିଟା ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କାମ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ମାନେ ଏଇଟା ତୁଳନା କରି ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ତ ଖାଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କହନ୍ତିନି। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥ କିଛି କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା। ତାର କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥ ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିବା। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଙ୍କି ପରି ରହିବା ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ବସି ରହିବା। ଯେଉଁ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅର୍ଥ ମାନେ ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ, ଏକଜିଦିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ପରି ଧାଇଁବା ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଯିବା ଅର୍ଥ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିବା। ରଜ ପାଇଁ ବାପା ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅତସି ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରିବା ଅର୍ଥ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଧରିବା। ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୋଷ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପାଇଁ କିଛି ଆସେ, ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସନିଆ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରୁଛି। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଅର୍ଥ ମନେ ରଖିବା। ଅଙ୍କ ବୁଝିଲେ ସିନା ହେବ, ଖାଲି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଦେଖିଦେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ମାନେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅର୍ଥ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ। ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ PDFଟି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିଦେବେ। ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାହାର ଦରକାର ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।